சிவசங்கரா தேவனே, ஸ்ரீ சிவசங்கரா தேவனே. Shankaram Sivashankaram. Question from Govindan sir. லிங்காஷ்டகம் சிவனால் ஆதிசங்கரருக்கு அருளப்பட்டது என்றும் ஆதிசங்கரால் அது பாடப்பட்டது என்றும் பல உறுதிப்படுத்தப்படாத ஆன்மீக குறிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. ஆனால் ஆதிசங்கரால் இயற்றப்பட்ட பல ஸ்தோத்திரங்களில் பட்டியலில் லிங்காஷ்டகம் இடம்பெற்றதாக தெரியவில்லை. உண்மையில் லிங்காஷ்டகத்தின் ஆசிரியர் யார்? Why Shiva will give his own praise to Adi Shankaracharya? Lingashtakam is a praise on Lord Shiva. So Adi Shankara would have praised Shiva. Shiva won't say you praise me like this. Even you won't do that. So answer for that question is that. And Adi Shankaracharya has written so many things about so many forms of divine energies. And he is a very knowledgeable, versatile person. He has sung Saundarya Lahari, he has Sivananda Lahari, so many things he has sung. So the authenticated answer can be that he is capable of singing himself. No need to teach him anything. Question from Kalyana Krishnan Ravishankar. தென்புலத்தார் வழிபாடு. தென்புலத்தாரை நினைத்துச் செய்யும் வழிபாடுகள் அவர்கள் ஆத்மா சாந்தி அடையவும் நம்மை பார்த்து கொள்ளவும் செய்யும் என்று நூல்கள் கூறுகின்றன. பாபாஜி பலமுறை சத்சங்கத்தில் கூறுவது, ஒரு திருமண தம்பதிக்கு மக்கட்செல்வம் இல்லை என்றால் கவலை வேண்டாம், அவர்களுக்கு லயபிலிட்டி அதாவது பிறவிக்கடன் பாக்கி இல்லை என்று அர்த்தம் என்பார். அப்படி இருக்க யார் இந்த தலைமுறைக்கு தென்புலத்தார் கடன் தீர்க்க தர்ப்பணம் அல்லது திதி கொடுத்து செய்ய வேண்டும்? இன்றும் சாஸ்திரிய குடும்பங்களில் பலர் மகாலய தர்ப்பணம் மகாலய பட்சத்தில் 15 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக அவர்களது பித்ருக்கள், பந்துக்கள், நண்பர்கள், ஆசிரியர்கள், ஆசான்கள், அவர்களுடன் பழகிய செல்ல பிராணிகள், அவர்களுடைய வீட்டில் வேலை பார்த்த சிப்பந்திகள் மற்றும் சந்நியாசிகள் என எல்லோருக்கும் சில குடும்பங்கள் இந்த தர்ப்பணம் செய்கிறார்கள். இது எல்லோருக்கும் பொருந்துமா? தென்புலத்தார் தெய்வம், விருந்து, ஒக்கல், தான் என்றாங்க 56 ஒம்பல் தலை. So you have to divide your income into 5 parts and your ancestors 1 portion, 1/5, then God, then relatives, then non-related poor people. 5th share is for you. So you have to earn to divide your income into 5 parts, out of which 1/5 goes to your ancestors who are physically not available, who are in the ethereal world. And there is really a ethereal world that is called Pitruloka. And they are observing from there and they are blessing you. They do the advocate's role by looking at you on the earth. Whatever is your problem, your ancestors go to the semi-gods and demigods in the skies and say, my grandson, my son, my daughter, they are not having this, not having that, you please bless them. So it is better you understand this, one. Secondly, if you cannot find suitable resources and resource persons, because nowadays everyone is greedy, they want to loot in the name of religion. So if you are not getting, the easiest way for them is every day whatever you are eating, you keep something and the crows will eat it. Crows are supposed to be the carriers for Pitrus, whatever you offer. So that is another thing. And if that also you don't believe in, there is a place in Adiyar called Madhya Kailash. There is another place here near Changalpat. These two places, you go and pay some money, 400 rupees or so. There the faith is the deity of the temple himself will do all these Pitrukaryams, the ancestral rituals on your behalf. So there are so many options and it's all to express your gratitude, that's all. See, today you may be so a big person or whatever it is.
But this body has been given to you by your parents. So you owe this body to them. Otherwise, how you have the eyes, ears, nose, mouth, legs, everything. So you have to thank them for having given this body, and God has given you the intelligence also through them. God has given intelligence. God cannot look after every creation. So He created parents, and the parents create the children. See, you have been created by the parents on behalf of God, and the parents are looking after you on behalf of God. So it is always better that you are grateful for this knowledge, this body, and whatever God has given you through them. Question from Madhu Yezhil. What is the meaning of the mantra Om Mani Padme Hum used in Buddhism? Buddhist religion believes in their form of God sitting on a lotus. And that is not the lotus which you see on the ponds. They mean the lotus in the heart. Hridaya Kamalam, the lotus heart. So the idea is to keep that Lord in your heart, in this lotus of your heart, and praise Him. So when you say Mani Padme Hum, you are not saying to the external party, you are closing your eyes and thinking inside as if the Lord is sitting in your lotus heart. Question from Govindan sir. குதிரை முகம் கொண்ட ஹயக்ரீவன் என்ற அசுரனை தனது முதல் அவதாரத்தில் வென்ற மகாவிஷ்ணு தானே ஒரு குதிரை முகம் கொண்ட மகாலட்சுமி சமேத ஹயக்ரீவராக பின்னாளில் ஒரு அவதாரம் எடுத்து மக்களுக்கு அருள் பாலிப்பதற்கான காரணங்கள் என்ன? ஹயக்ரீவர் என்பது பகவானுடைய ஒன் ஆஃப் தி இன்கார்னேஷன்ஸ். அது ஞானத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். இந்த ஊர்துவ முகம்னுவாங்க, இப்படி இருக்கும், குதிரை மாதிரி இருக்கும். இன்றைக்கி கூட ஆல் திஸ் கன்னடிகா மாத்வ மடாதிபதிஸ், they will keep a plate of food for the Lord. The horse will keep 2 legs on their shoulders and eat from the plate. So ஹயக்ரீவர் என்றது ஊர்துவ முகம் கொண்ட ஒரு குதிரையினுடைய வடிவில் இருக்கக்கூடிய ஞானக்காரகன். ஸோ இந்த வேதங்கள் இதெல்லாம் அவர் தான் அதிபதி. அதனால் ஆஞ்சநேயர் இருக்கார், அவர் கூட 5 முகம் இருக்குது. அதில் என்ன? ஆஞ்சநேய, ஹயக்ரீவ, தென் நாரசிம்ம, கருட, ஆதிவராக. So he has 5 faces. Like that, Narasimha also has. And some forms, Anjaneya, Dattatreya has 3 faces. And it's your choice. It's your choice. Hayagriva is the Lord for enlightenment. And if you want knowledge, you take to him. What is there? In Thiruvayandipuram near Kadalur, there is a temple for Hayagriva. And the Vedanta Deshikirnu ஒருத்தர் இருந்தார் காஞ்சிபுரத்தில். அவர் ஹயக்ரீவ உபாசனை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார். அதனால் அவர் ரொம்ப நாலெட்ஜபிளாக இருந்தாருங்கிறது ஃபெய்த்து. அதனால் இன்றைக்கி கூட நீங்கள் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ சாமி கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே இருக்கும், அந்த இடத்துல அவர் வேதாந்த தேசிகர் இருந்தார். அவர் மகாலட்சுமி, வேதாந்த இவங்களெல்லாம் கும்பிட்டாரு, ஹயக்ரீவர்லாம் கும்பிட்டாருன்னு சொல்லி அந்த சிவத்தில் கூட அந்த பாட்டெல்லாம் எழுதி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஜென்ரலி the faith is we evolved from single cellular to multicellular. அப்போது ஃபிஷ்ஷு, தென் ஆமை, அதுக்கப்புறம் பன்னி, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபார்மும் இந்த உலகத்தில் எப்படி இந்த இது கிரியேஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அந்த மாதிரி தான் இதெல்லாம். நீங்கள் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் லேபரேட்டரிக்கு பயாலஜிக்கு போனீங்கன்னா அங்கே கண்ணாடி குடுவையில் ஒரு குழந்தை தாயோட கர்ப்பத்தில் எப்படிலாம் இருக்கும்ன்றதை காட்டுவாங்க. அதனால் இதெல்லாம் ஒரு பிரிமிட்டிவ் சொசைட்டிக்கு எவல்யூஷனை பற்றி உணர்த்துவதற்காக நம்முடைய பெரியவர்கள் உண்டாக்கிய மனோ தத்துவ ரீதியான ஆர் டைப் ஆஃப் எ கோச்சிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். அதனால் if you want you pray, if you don't want to pray, nobody is going to spoil you. You pray in the way you want. The Hindu religion gives you the option
to worship yourself. It says your body is the temple and God is enshrined in your heart. So you can worship yourself. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi means I am God. But when you say you are God, the choice to accept all others as God also is there. Aham Brahmasmi. And then you have to say Tattvamasi. You are also God. So it's a question of your own mind accepting without any revolt your faith. ஆத்மலிங்கம் என்பது மனித மனதிற்குள் பிரதிஷ்டையாகி பூஜிக்கப்படுகிற ஒரு லிங்கம் என்றால், அந்த ஆத்மலிங்கத்தை ராவணன் சிவபெருமானிடமிருந்து எவ்வாறு பெற்றான்? அப்படியானால் கோகர்ணத்தில் பிரதிஷ்டையாகி இன்றளவும் நாம் பூஜித்து வரும் ஆத்மலிங்கம் சிவபெருமானுடைய ஆத்மாவா? When புட்டபர்த்தி பாபா இருந்தார் இல்லையா, அவர் என்ன பண்ணுவார், மகா சிவராத்திரி அன்னைக்கு அது தன்னுடைய உடம்புல இருந்து சில லிங்காகாரமான ஃபார்ம்ஸை வாயிலிருந்து வெளியே எடுப்பார். ஸோ அதை வச்சு பூஜை பண்ண அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி சிவன் இவனுக்காக உயிரியாக விட்டுருவார். இவனுக்காக he would have materialized through his siddhis one lingam and given. That's all. Shiva won't die for you to worship in the form of a stone. மண்டலமிஸ்ரருடனும் அவரது மனைவி சரசவாணியிடமும் வாதத்தில் வென்ற பிறகுதான் ஆதிசங்கரர் பிரயாகைக்கு அருகில் உள்ள பிரதிஷ்டானபுரிக்கு வந்து கலைவாணி அருள் பெற்ற அமரசிம்மனோடு வாதம் புரிகிறார். மண்டலமிஸ்ரரோடு தனது முதல் வாதத்தில் ஆதிசங்கரர் வென்றபோது அவருடைய ஞானத்தின் உயர்நிலையை ஏற்றுக்கொண்ட சரஸ்வதி ஸ்வரூபமான சரசவாணி அவரது வேண்டுகோளை ஏற்று ஸ்ருங்கேரியில் அன்னை சாரதா தேவியாக அருள் பாலிக்க சம்மதிக்கிறாள். அவ்வாறு சம்மதம் தெரிவித்த அதே சரசவாணி அமரசிம்மன் வேண்டுகோளுக்கிணங்க ஒரு கலசத்தில் ஆவாகனமாகி அவன் ஆதிசங்கரருக்கு எதிராக வாதம் புரிவதற்கு ஏன் துணை போக வேண்டும்? அமரசிம்மனுக்கு அந்த சரஸ்வதி தேவி சரியான அறிவுரையை உரிய நேரத்தில் வழங்கியிருந்தால் அவனால் இயற்றப்பட்டு எரிக்கப்பட்ட எத்தனையோ ஆன்மீக பொக்கிஷங்கள் காப்பாற்றப்பட்டிருக்குமே. கலைகள் அனைத்திற்கும் அதிபதியாக இருக்கும் சரஸ்வதி தேவி தன் அருளை பெற்று அமரசிம்மனால் இயற்றப்பட்ட அந்த நூல்களை ஏன் காப்பாற்ற முடியவில்லை? Suppose you want to do MSc, MA, BE, medical, everyone can do. So Amarsimhan was a Jain religious follower, okay, and he was very knowledgeable, and he did the upasana of Saraswati. Amarsimhan did the upasana of Saraswati. So when Adi Shankara asked him to come for a debate, he said, I will put a screen in between both of us. That side Adi Shankara, this side Amarsimha. And he went on asking questions. Adi Shankara found it very difficult to answer. Whatever question Adi Shankara கேட்குறாரு அதுக்கெல்லாம் he spontaneously replies. Then Adi Shankara is unable to understand how this is happening. Then he closes his eyes and sees, என்ன பண்ணுறான், in a pot, he has kept Saraswati, he is touching the pot, and with her energy, he is coming out with the questions and answers. Then Adi Shankara prays to Saraswati, I am arguing to protect your religion, your values. So why are you letting me down? Then அந்த அம்மா அந்த கடத்திலிருந்து வெளியே போயிட்டான். After some time, there is on the vasana, burning thing. He pushes the screen to find, because Amarsimha has lost the debate, he puts all his scriptures into fire. So Adi Shankara goes and takes one book out of it, one palm tree cut. That is a dictionary in Sanskrit called Nikand, Amarakosam. So only that book written by him, the dictionary of Sanskrit, was protected or saved by Adi Shankara. All other things what he wrote, he himself has burnt. So in those years, such things were very common. A knowledgeable person is supposed to go meet all other persons who are equally intelligent and compete with them to prove that he is knowledgeable more or less.
இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் ஒட்டக்கூத்தர் இருந்திருக்காரு. இந்த மாதிரி பல பேர் எல்லா இடத்துலையும் இருந்திருக்காங்க. ஈவன் ஆதிசங்கராச்சாரியா went to a person called Kumarila Bhattar, who was the incarnation of Lord Muruga. Then he went to Mandana Mishra, the incarnation of Brahma. He went to Kasi and meets Vedavyasa, who is an incarnation of Mahavishnu himself, who is in Badrikashram. So it was a custom in those years to go and prove or test. Suppose you are in a chemistry lab, don't you do the litmus test to find out? Like that, any educated person, literate, wants to test his knowledge. So he competes with all other people. It's not ego or arrogance, it's a question of putting to test his knowledge. எந்த ஒரு பெருமாள் கோவிலாக இருந்தாலும் அங்கே தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. தேவாரம், திருவாசகம் இவை எவ்வளவோ நல்ல விஷயங்களை சொன்னாலும் அவற்றை விட 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தில் கருத்துக்கள் ஏராளம். வைணவ பாசுரங்களின் மிக அழகான உவமான உவமேயங்கள் இருக்கும் என்று முந்தைய அருளுரை ஒன்றில் தாங்கள் தெரிவித்திருக்கிறீர்கள். ஆழ்வார்கள் அருளிய 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தில் அன்னை தமிழ் கோலோச்சும் சில கருத்துக்களையும் உவமான உவமேயங்களையும் எங்களுக்காக தெளிவுபடுத்தி அருள வேண்டுகிறோம். தங்களது இலக்கிய தமிழை கேட்க மிக ஆவலாக இருக்கிறோம். ஆரியன் கண்டாய், தமிழன் கண்டாய். கடவுளை பார்த்து என்ன சொல்கிறாங்க? சான்ஸ்கிரிட் கூட நீ தான் கொடுத்தப்பா, தமிழின் நீ தான் கொடுத்த. ஸோ மண்ணு புகழ் மகேந்திரகிரியில் ஈசன் அருளிய பனுவலுங்கிற மாதிரி பாணினி என்பவருக்கு சிவபெருமான் வடமொழியை கொடுத்தார், சான்ஸ்கிரிட் கொடுத்தார். நம்முடைய அகத்திய மாமுனிவருக்கு தமிழை கொடுத்தார். ஸோ ரெண்டுமே சிவன்கிட்ட இருந்து கொடுத்தது தான், அவர் தான் கொடுத்தார். இதில் இந்த ஆழ்வார்கள் இருக்காங்க இல்லையா, 12 பேர், அவங்களுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து இந்த ஒரு கோயில் இருக்குன்னா அந்த கோயிலில் தமிழ் பாசுரங்கள் எல்லாம் பாடணும் அப்படின்னு. எதுக்காக அப்படின்னா, இந்த ஆச்சாரியர்களே அக்செப்ட் பண்ணுறதுங்கிறது வைஷ்ணவத்தில் அதான் ப்ரைம் லெசன். ஆச்சாரியன் இஸ் வாட் யுவர் டீச்சர். ஸோ அந்த ஆளை நீ அக்செப்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் கடவுள். மாதா பிதா குரு அப்புறம் தெய்வம்ங்கிறது அவங்களுடைய கான்செப்ட். அதனால் ஒரு ஆச்சாரியன் மூலமாக கடவுளை சென்று அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வைஷ்ணவ சித்தாந்தம். 3 இருக்குது. ஒன்று அத்வைத்தம். அத்வைத்தம்னா என்ன? கடலில் இருக்கிற அலைகளும் கடலும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறது. எல்லா அலைகளும் சேர்ந்தது எதுவோ அதுதான் கடல். இது அத்வைத்தம். துவைத்தம் இஸ் பை மாத்வாச்சாரியார். அது என்னன்னா, ஒரு கடல் இருக்குது, அதுக்கு அந்த கரையில் சாமி இருக்கார், இந்த கரையில் நாம் இருக்கோம். 2 பேருக்கும் இந்த கடல் தான் தடையாக இருக்குது. அதுதான் பிறவி பெருங்கடல் அப்படிங்கிறது. விஸ்வாத்வைதம் ஆஃப் ராமானுஜர் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஆமாம் பரமாத்மா அந்த பக்கம் இருக்கார், நாம் இந்த பக்கம் இருக்கோம். ஆனால் ஆச்சாரியன் குரு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு போட்டு இருந்தால் நாம் இக்கரையிலிருந்து அக்கறைக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறது விசிஷ்ட அத்வைத்தம். ரெண்டும் வேறு வேறு, ஆனால் ஒன்று சேரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இந்த பிறவி கடல் மூலமாக ஒரு போட்டு, அதுதான் ஆச்சாரியன்னு சொல்லக்கூடியது. அதனால் இக்கரை கடந்திடில் அக்கறையே, இந்த கரையை கடந்து போனால் அந்த கரை. அப்போ நம்பாள் நடராஜரை பற்றி வள்ளலார்னு சொல்கிறாரு, இனிப்பது நடராஜர் சர்க்கரையே, இனிப்பது நடராஜர் சர்க்கரையே. ஸோ ராமானுஜாச்சாருடைய விசிஷ்டாத்வைதம் என்பது அத்வைத்தம் ப்ளஸ் துவைத்தம் ஆஃப் மத்வாச்சாரியா, இந்த ரெண்டினுடைய காம்பினேஷனில். ஆமாம், ஆனால் நம்ம ஆச்சாரியனை பிடிச்சிக்கிட்டு அங்கே போய் சேரலான்னு. அதனால் வைஷ்ணவத்தில் கடவுள் அப்புறம்தான், முதல்ல குரு தான். அதனால் 100% அவங்களுக்கு இந்த ஆச்சாரிய வைபவங்கள், ஆச்சாரியனை நம்புறது, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ ஒரு ராமானுஜாச்சாரியார் இருந்தார். சரியான குரு வாழ்நாளெல்லாம் கிடைக்கவே இல்லை. அவருடைய குரு இன்ஃபேக்ட் வாஸ் எ யாதவா. அந்த காலத்தில் பிராமணர்கள் தான் குருவாக இருக்கணும்னு இல்லை. வைஷ்ணவத்தை பொறுத்து மாத்திரம் முதலியார்கள் இருந்திருக்காங்க, யாதவர்கள் இருந்திருக்காங்க, அந்த மாதிரி. அப்போது யாதவ பிரகாசர் அவர்கிட்ட இவர் இருக்கார். ஒரு நாள் அந்த யாதவ பிரகாசருக்கு ராமானுஜர் எண்ணெய் தேய்ச்சி விட்டுன்னு இருக்கார். அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரிலாம் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க சிஷ்யங்க. அப்போது திடீர்னு ராமானுஜர் கண்ணில் இருந்து தண்ணி விழுது. நிமிர்ந்து பார்த்து, நீ ஏன்டா அழுவுற அப்படிங்கிறார்.
நீங்கள் காலையில் டீச்சிங் பண்ணீங்களே, அதில் பகவான் மகாவிஷ்ணுவுடைய கண்கள் வந்து குரங்கு டாய்லெட் போன பின்னால் பின்பக்கத்தில் சிவப்பாக இருக்குமே அப்படி இருக்குன்னு சொன்னீங்க. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. தாமரை மலர் மாதிரி இருக்கும் சுவாமியோட கண், நீங்கள் சொல்லியிருக்கப்படாதா அப்படின்னார். இல்லை, அதனால் நீங்கள் இப்படி சொல்லியிருக்கலாமே. அவருக்கு கர்வம் இல்லை. அதனால் என்ன பண்ணுறாரு, காசி யாத்திரை போகலான்னு எல்லோரையும் கூட்டின்னு போயிட்டு ராமானுஜரை காட்டில் விட்டுவிட்டு ஓடி போடுறாரு. ராமானுஜர் திக்கு தெரியாத காட்டில் உட்காந்துருக்காரு. அப்போது பெருமாளும் தாயாரும் ஒரு ஹண்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஹண்டர், வில்லன் வில்லி, அந்த ஃபார்மில் வராங்க. வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப தாகமாக இருக்குப்பா, நாங்கள் ஒரு கிணறு இருக்குது, எங்களால் நடக்க முடியல, அங்கே கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வரையான்றாங்க. ராமானுஜர் போய் தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு. அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு கண்ணை மூடுங்கிறாங்க. கண்ணை மூடினோடனே பார்த்தா காஞ்சிபுரம் வரதராஜ சுவாமி கோயில் வாசலில் நிற்கிறார். அது யார்? பெருந்தேவி தாயாரும் வரதராஜரும் அவருக்கு அங்கே வந்து தடுத்தாட்கொண்டு கொண்டு விட்டாங்க. அதனால் ராமானுஜர் என்ன பண்ணார், நான் வாழ்நாள் பூரா இன்னும் பெருமாளுக்கு தீர்த்த கைங்கரியம் பண்ணுறேன்னார். தீர்த்த கைங்கரியம்னா என்ன? வாயை துணியில் கட்டிக்கிறது, எச்செல்லாம் படாத மாதிரி தலை மேலே சும்மாடு மாதிரி வச்சு அதில் தண்ணியை கொண்டாந்து சாமிக்கு கொடுக்கறது, அபிஷேகத்துக்காக கொடுக்கறது. அந்த வேலையை அவர் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார். இந்த மாதிரி ஒரு குரு பாதி வயலில் இவரை கொலை பண்ணுற நோக்கத்தோடு விட்டு விட்டான் இல்லையா. அதனால் இவர் அம்மா கிட்ட போய் சொல்கிறாரு, அம்மா இந்த மாதிரி படுபாவி பண்ணிட்டானே, நான் திருப்பி அவங்ககிட்ட படிக்கிறதுக்கு போகணுமான்ட்டு. அப்போ ராமானுஜரோட அம்மா சொல்கிறான், நல்லவனும் கெட்டவனும், நீ குருன்னு ஒருத்தனை கட்டினேன், ஒரு பொம்பளைக்கு ஹஸ்பண்டுன்னு ஒருத்தனை கட்டி வச்சிட்டாங்க. அவன் நல்லவன் கெட்டவன்லாம் நீ பார்க்கக்கூடாது, அதுதான் உன் கர்மான்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த ஹஸ்பண்ட் கூட குடும்பம் நடத்தணும். அதே மாதிரி உன் குரு நல்லவன் இல்லைன்னா கூட நீ அவங்க கூட தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அம்மாக்காரி சொல்லிடுறான். ஆனால் அவர் திருப்பியும் அவர்கிட்ட வர்றார். ஸோ பின்னால் வைஷ்ணவத்தில் தீர்த்த யாத்திரை போகணும் ஒரு ரூல் இருக்குது. அப்போ அந்த யாதவ பிரகாசர் அவங்க அம்மா கிட்ட போய், அம்மா எனக்கு வயசாகிடுச்சு, நடக்க முடியாதே, என்ன பண்ணுறதுன்னு. சரி பரவாயில்ல, உன் சிஷ்யன் இருக்கானே ராமானுஜன், அவன் சாட்சாத் ராம அனுஜன், ராமனுடைய அனுஜன்னா தம்பி, அனுஜன்னா தம்பி, ராம அனுஜன்னா ராமனுடைய தம்பி லக்ஷ்மணன். அதனால் நீ அவனை 3 தடவை சுற்றிடு, நீ பூபிரஷனம் பண்ணதுக்கு ஈக்குவல் ஆகிடும்னு சொன்னாங்க. இப்படி தான் அவனுடைய குருவே லாஸ்ட் டேஸில் இந்த மாதிரி ஆச்சு, ராமானுஜர்கிட்ட இதாச்சு. அதனால் அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு போகிறாங்க. ராமானுஜரை அங்கே இருக்கக்கூடிய அளவந்தார் சுவாமிகள் ராமானுஜர் தன்னுடைய சிஷ்யனாக்கி ஸ்ரீரங்கம் கோயிலை பார்க்கறதுக்காக பண்ணுறாங்க. அப்படி பண்ணுற போது அவர்கிட்ட கூரத்தாழ்வான்னு ஒருத்தர் இருக்கான். அண்டு நல்ல நல்ல சிஷ்யர்கள் இருந்தாங்க. ராமானுஜருக்கு நல்ல குரு கிடைக்கல, ஆனால் அவருக்கு ரொம்ப நல்ல சிஷ்யங்கள்லாம் கிடைச்சாங்க. ஸோ அந்த சிஷ்யன் இருக்கான் இல்லையா, அவங்ககிட்ட அந்த சாவி இருக்குது. ஸ்ரீரங்கம் கோயில் இவர் மடாதிபதி ஆகிட்டார், ஆனால் அங்கே இருக்கிற பழைய கோயில் சாவி இவருக்கு கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க. அதனால் இவர் திவச சாப்பாட்டுக்கு போகிறார். அந்த காலத்தில் எப்படின்னா வயிற்றில் தர்பை கட்டிடுவாங்க, சாப்பாடு போட்டுட்டு அந்த தர்பை டொபுக்குன்னு ஆடுற வரைக்கும் சோறு போடணும். அதுக்கப்புறம் திருப்தியா அப்படின்னு கேட்கணும். சாப்பிட்டவன் திருப்தின்னு சொன்னால் தான் உங்கள் பித்திருக்களுடைய ஆத்மா சாந்தி அடிதான். அதனால் அவங்க இந்த ஆளை கேட்குறாங்கல்ல திருப்தியான்னு, அந்த ரங்கநாதர் கோயில் சாவியை கொடுத்துட்டா திருப்தின்னாராம். தேவர் காட் நோ எஸ்கேப், அதனால சாவியை இவர்கிட்ட கொடுத்தாங்க. அப்படி தான் ராமானுஜர் மடாதிபதி ஆனார். இப்படி ஒவ்வொரு விதமாகவும் ராமானுஜர் வாழ்க்கையில் பல அனுபவங்களை கடவுள் கொடுத்துக்கிட்டே போகிறார். நல்ல குரு கிடைக்கல, ஆனால் நல்ல சிஷ்யங்க கிடைக்கிறாங்க. அண்டு காசிக்கு போகிறது, காஷ்மீரத்துக்கு போகிறார். காஷ்மீரத்துலாம் அந்த காலத்தில் பெரிய பெரிய பண்டிதர்கள்லாம் இருப்பாங்க. அது சரஸ்வதி பீடம்னுவாங்க காஷ்மீரை. அங்கே போயிட்டு அங்கே தான் பெரிய லைப்ரரி இருந்துச்சு. அந்த லைப்ரரியில் அவருடைய குரு ஆளவந்தார் சுவாமி என்ன சொன்னார், நீ வந்து பிரம்மசூத்திரத்துக்கு பாஷ்யம் எழுதணும்னு சொல்லிட்டு செத்துப்பிட்டார். அங்கே பிரம்மசூத்திரம் இருக்குது, அதை போய் கூரத்தாழ்வான்னு இவரும் ஃபுல்லாக படிக்கிறாங்க. அந்த எடுத்துன்னு வராங்க. எடுத்துன்னு வரும்போது கேட்டில் இருக்கிற செக்யூரிட்டி சொல்கிறான், இது ரெஃபரன்ஸ் லைப்ரரி தான், நீங்கள் எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு அலௌடு கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க. பிடிங்கிறான். அப்போ கூரத்தாழ்வான் சொல்கிறான், சாமி கவலைப்படாதீங்க, எனக்கு ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரி, உலகத்தில் 2 விஷயம் ரொம்ப நல்லது. ஒன்று படித்த உடனே மைண்டில் அப்படியே வாங்கிடுறது, தட்ஸ் கால் ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரி. இன்னொன்று நீ அழுக்காக இருந்தாலையும் எப்படி ஃபேஸுக்கு ஃபோட்டோவில் நல்லா ஓடணும், அதுக்கு பேர் ஃபோட்டோஜெனிக் ஃபேஸ். அதனால்
அவர் ஃபுல்லாக எனக்கு எல்லாம் பிடிச்சிட்ட மைண்ட்லன்றாரு. அவர் சொல்ல இவர் அதுக்கெல்லாம் பாஷ்யம் எழுதுறாரு. இப்படி தான் அந்த குருவோடைய ப்ரேயரை ராமானுஜர் நிறைவேற்றி வைக்கிறார். இப்படி பல விஷயங்களை இவர் சாதிக்கிறார். இங்கேருந்து இந்த இவங்கெல்லாம் ஆள்றாங்க இல்லையா, வைஷ்ணவர்கள். நீ எந்த சினிமா பார்த்துருப்ப, தசாவதாரம். அதில் 2 செயின் எல்லாம் போட்டு கட்டி யானை மேலே அந்த அனபாய சோழன் நெப்போலியன் உட்காந்துன்னு இருப்பான். உட்காந்துன்னுட்டு நீ சைவத்தை விட்டுட்டு வைஷ்ணவத்தை ஒத்துக்கிறியா அப்படின்ற மாதிரி கேட்பான். வைஷ்ணவத்தை விட்டு சைவத்தை ஒத்துக்கிறேன்னு கேட்பான். அப்போது கமல்ஹாசன் என்ன சொல்லுவான், நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவான். பாடுங்க. கல்லை மட்டும் கண்டால் கடவுள் தெரியாது, கடவுள் மட்டும் கண்டால் கல்லடி தெரியாது. 8ல் 5 எண் கழியும் என்றும் 5ல் 8 எண் கழியாது. அஷ்ட அக்ஷரம் ஏற்கும் நெஞ்சு பஞ்ச அக்ஷரம் பார்க்காது. ஊனக்கண்ணில் பார்த்தால் யாவும் குற்றம்தான், ஞான கண்ணில் பார்த்தால் யாரும் சுற்றம்தான். அதான் அந்த சினிமா. அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் இந்த சைவ வைணவ பிணக்குகள்லாம் இருந்தது. இவர் ராமானுஜரை ஒத்துக்க வச்சுட்டாக்கா எல்லா வைணவர்களும் ஒத்துக்குவாங்கங்கிறதுக்காக இவரை கூப்பிட்டு அனுப்புகிறான். யார், அந்த ராஜா தான். இவருடைய சிஷ்யர் சொல்கிறாரு, அவன் நீங்கள் ஒத்துக்கலைன்னா உங்களை கண்ணை குத்திடுவான், ஈட்டி வச்சு கொலை பண்ணிவிடுவான். அதனால் நீங்கள் ஊட்டி வழியாக மைசூருக்கு போயிடுங்க, அங்கே ஒய்சால ராஜாக்கள்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ ராமானுஜர் ஒய்சால ராஜா கிட்டே போயிடுறாரு. இவன் வரான் கூரத்தாழ்வன். இவனுடைய 2 கண்ணியும் குத்திடுறான் இவர் ராமானுஜர்லேருந்து தெரிஞ்ச உடனே. பின்னால் ஒய்சால தேசத்துலேருந்து அவர் வராரு. வந்த உடனே சொல்கிறாரு, அப்பா என்னால் தானே உனக்கு கண்ணு போச்சு, அதனால் நீ காஞ்சிபுரம் போய் வரதராஜ சாமிக்கிட்ட பாடு, அப்போ உனக்கு கண்ணை கொடுப்பாரு, நானும் உனக்காக அப்ளிகேஷன் போடுறேன் பெருமாள் கிட்டேன்னு சொன்னார். ஸோ அவர் இங்கே வந்து காஞ்சிபுரத்தில் பாடி அவருக்கு கம்பன் எம்மானை பாடி கண் பெற்றவாரேன்ட்டு எப்படி சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் காஞ்சிபுரத்தில் கண் கிடச்சதோ அந்த மாதிரி அந்த கூரத்தாழ்வானுக்கு கண் கிடைக்கிது. அப்போது சாமி அவனுக்கு தரிசனம் கொடுக்குற போது கூரத்தாழ்வான்னு சொல்கிறான், நான் பெற்ற பேர் நல்லூரானும் பெற வேண்டுவனேங்கிறார். எனக்கு கிடைச்சது அந்த நல்லூரான் யார், நெப்போலியன் ராஜா, கிருமிகாண்ட சோழன், அவனுக்கும் கிடைக்கணும்னு கடவுள் தலையில் அடிச்சுக்கிறாரு. ஏன்டா பாவி அவனுக்கு போய் கேட்குறேன்னு. அவனால் என் கண்ணு போனதுனால தானே உன் தரிசனம் எனக்கு கிடச்சிச்சு, அதனால் அவனுக்கும் நீ கொடுக்கணுன்றார் இல்லையா. எப்படிலாங்கிறாங்க பாருங்க. இதே மாதிரி வடநாட்டில் ஒரு ஆள் இருந்தார், ஜெயதேவர்னு. அவருடைய காட்டு வழியில் வர்றபோது அவருடைய எல்லாத்தையும் பிடிங்கின்னு அவருடைய 2 காலையும் வெட்டிட்டு போகிறாங்க திருடனுங்க. அந்த நாட்டு ராஜா யானையில் வர்றபோது ஏதோ முனகல் கேட்குதுன்னு இவரை கொண்டு போய் அரண்மனையில் வச்சு, சாமி நீங்கள் வந்த நாள்லேருந்து என் நாட்டில் நல்லா சுபிட்சமாகுது, நீங்கள் நிறைய தான தர்மம் பண்ணுங்கள், கடவுள் உங்களுக்கு காலை கொடுப்பாருன்னு இவர் உட்காந்து தான தர்மம் பண்ணுறார் ஜெயதேவர். அப்போ எல்லோரும் லைனில் நின்று வாங்குறாங்கல்ல, இவர் காலை வெட்டி கிணத்துல படுத்துட்டுன்னு கூட வராங்க. அவங்களுக்கு அங்கே பார்த்துட்டாங்க, இந்த ஆளை பயம், இந்த ஆள் போட்டு கொடுத்துட்டா என்ன ஆகணும், துணிஞ்சு வராங்க. இவர் அவங்கள பார்க்காத மாதிரி ஆக்ட் கொடுத்து எல்லாருக்கும் 1 வெள்ளி கொடுத்து அவங்களுக்கு 2 வெள்ளி கொடுத்து அனுப்புகிறார். வாங்கி சும்மா போக வேண்டியது தானே. அங்கே போய் கேட்டில் நின்று அங்கே இருக்கிறானே அவன் பயங்கர திருடன், நாங்கள் அவன் காலை வெட்டி கிணத்துல போட்டோம், இப்போ பாரு சாமியார் வேஷம் கட்டின்னு ராஜாவை ஏமாற்றினுக்கிறான் அப்படின்னாங்க. இதை நாங்கள் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் அவன் எங்களுக்கு டபுள் கோட்டாக கொடுத்தான். நாங்கள் உடனே பூமி பொழந்து எல்லாம் டொபுக்குன்னு உள்ளே போட்டாங்க. பின்னால் கடவுளுடைய தரிசனம் கிடைக்குது, அவருக்கு கால் வந்துடுது. அப்போது கடவுள் வந்து கேட்குறாரு இவர்கிட்ட. அவருக்கு நல்ல ஒய்ஃப் கூட இருந்தாங்க, பத்மாவதின்னு பேர். அவருக்கு கடவுள் கேட்குறாரு. இவர் சொல்கிறாரு, என்னால் அந்த 4 பேர் பூமி கட்டியில் போயிட்டாங்க, அவங்கள காப்பாற்றி கொடுன்றாரு. அவரும் தலையில் அடிச்சுக்கிறாரு, ஆனால் நீ கொடு அப்படிங்கிறார். சரி, நான் அவங்களையும் காப்பாற்றி கொடுக்குறாரு. இந்த மாதிரி ஃபாதர் ஃபர்கிவ் தம் ஃபார் தே நோ நாட் வாட் தே டூன்ற இயேசுநாதருடைய பாலிசி தான் இந்த மாதிரி மகான்களெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. பாரதியாருடைய ஒரு பாட்டு இருக்குது, பகைவனுக்கு அருள்வாய் நன்னெஞ்சே பகைவனுக்கு அருள்வாய். பகைவனுக்கு அருள்வாய் நன்னஞ்சே பகைவனுக்கு அருள்வாய்,
புகை நடுவினில் தீ இருப்பதை பூமியில் கண்டோமே, நன்னஞ்சே பூமியில் கண்டோமே. பகை நடுவினில் அன்புருவான நம் பரமன் வாழ்கிறான், நன்னஞ்சே பரமன் வாழ்கிறான். பகைவனுக்கருள்வாய் நன்னஞ்சே பகைவனுக்கருள்வாய். உள்ளம் நிறைவிலோர் கள்ளம் புகுந்திடில் உள்ளம் நிறைவாமோ, நன்னஞ்சே உள்ளம் நிறைவாமோ. தெள்ளிய தேனிலோர் சிறிது நஞ்சையும் சேர்த்த பின் தேனாமோ, நன்னஞ்சே சேர்த்த பின் தேனாமோ. வாழ்வை நினைத்த பின் தாழ்வை நினைப்பது வாழ்வுக்கு நேராமோ, நன்னஞ்சே வாழ்வுக்கு நேராமோ. தாழ்வு பிறர்க்கென்ன. இங்கிலீஷில் ஒரு பழமொழி இருக்குது, ஹேட் த சின் பட் நாட் த சின்னர். யார் தப்பு பண்ணுறானோ அந்த தப்பை நீ வெறுக்கலாம். ஹேட் த சின் பட் டு நாட் ஹேட் த சின்னர். ஏன்னா காட் ஹஸ் கிரியேட்டட் எ குட் மேன் அண்ட் எ பேட் மேன். ஜூலியஸ் சீசர் ட்ராமா ஷேக்ஸ்பியர், குட் அண்ட் பேட் ஆர் இன்டியர்ட் வித் த போன்ஸ் அப்படின்னோம். எல்லாருக்கிட்டேயும் நல்லது இருக்குது கெட்டது இருக்குது. தேவர்களும் அசுரர்களும் பார்க்கடலை கடைஞ்சாங்க, அதில் தான் அமிர்தமும் வருது, அதில் தான் ஆலகால விஷமும் வருது. அப்போ எப்பயும் குட் அண்ட் பேட், நல்லது கெட்டது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இருக்கும். அதனால் நம்ம ஒருவன் செய்கிற தவறுகளை வெறுக்கலாமே தவிர தவறு செய்தவனை வெறுக்க தேவையில்லை. ஒரு சினிமா நடக்குது, இப்போ ஆர்எஸ் மனோகர் அந்த ஆள் வந்து வில்லனாக நடிப்பார், பிஎஸ் வீரப்பா வில்லனாக நடிப்பார், நம்பியார் வில்லனாக நடிப்பார். ஆனால் நிஜ வாழ்க்கையில் நம்பியார் ரொம்ப நல்ல ஆள். சபரிமலைக்கு போயிட்டு வீட்டில் எப்போ பார் பூஜை பண்ணின்னு உட்காந்து இருக்கிற ஆள், ரொம்ப டிசிப்ளினான ஆள். அப்போது ஒரு ஆள் கெட்டவன்னு இருக்கான், உன்னுடைய டிசிஷன் எல்லாம் அது ஒரு பாத்திரம். உனக்கு எதிராக அந்த மாதிரி நடிக்க சொல்லி கடவுளான படிச்சிருக்காரு, நீ அவனையே நல்லது கெட்டதுன்னு சொல்கிற. அதனால் பாட்டு ஒன்று திருமூலர், நல்லார் பொல்லார் என நாடுவது என் நெஞ்சமே. யாரையும் நல்லவனு சொல்லாத, கெட்டவன்னு சொல்லாத. எவரவருக்கு உதவினார் எவரவருக்கு உதவினார், வெதர் சம்படி வாஸ் யூஸ்ஃபுல் டு அதர்ஸ் ஆர் he was harmful to others, அவ்வளோதான். எவரவருக்கு உதவினார் எவரவருக்கு உதவிலார், இவ்வளோதான் வாழ்க்கைங்கிற அர்த்தத்தில் பெரியவங்க சொல்கிறாங்க. அதனால் நாம் கூட நம்முடைய எமோஷ்னல் லெவலில் கோபத்தை அவங்க வர்றபோது ஒருத்தர் விளங்கக்கூடாது, அப்படி ஆயிடணும் இப்படி ஆயிடணும் எல்லாம் சொல்கிறது சகஜம்தான், ஹியூமன் நேச்சர். பாழா நிறைய பேர் மண்ணெல்லாம் எடுத்து சாபம் கொடுத்து போடுவாங்க அதெல்லாம். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஃபார் எவரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் an equal action. அதனால் யூ மே கர்ஸ், தட் ஃபெலோ ஆல்சோ மே அண்டர்கோ தி பவர் ஆஃப் யுவர் கர்ஸ், பட் தட் வில் அஃபெக்ட் யூ பிகாஸ் யூ ஆர் த ரீசன் ஃபார் இஸ் சஃபரிங் அண்ட் சாரோயிங். அது உன்னை திரும்பி வந்து ஒரு செவுத்து மேலே பால் அடித்தா பால் திரும்பி வரும். அந்த மாதிரி நீ யாருக்காவது தப்பு கெட்டதெல்லாம் பண்ணியானா அது உனக்கு திரும்பி வந்தே தீரும், ஏதோ ஒரு வகையில் திரும்பி வரும். அதனால் நமக்கு எதுக்கு இந்த ஒம்பெல்லாம்? இஃப் அட் ஆல் யூ ஆர் ஆங்க்ரி அண்ட் ஹர்ட் ஆர் ஹேட்ஃபுல், ப்ரே டு காட். இந்த மாதிரி see he has harmed me like this and I leave the judgment in your hands. Understand? That you can do. You allow God to be the judge. See, all these souls are all judged by God on the D-Day. D-Day and Judgment Day. ஸோ இந்த உலகத்திலிருந்து எல்லா ஆத்மாக்களும் போன பின்னால் கடவுள்கிட்ட நியாய தீர்ப்பு நாள்னு ஒன்று வருதான். இஸ்லாம் கால்ஸ் தட் as கயாமத் டே and Christianity and Jewish religions call them as Judgment Day. So God sees your good and bad and says send him to heaven, send him to hell. So அதனால் you don't take law into your hand. Allow God to handle. You give your petition. He has harmed me like this and I have told you it is for you to think. அந்த மாதிரி பண்ணலாம். பட் நீ அவனை திருப்பியெல்லாம் அடிக்கக்கூடாது. அப்படியே விட்டுட்டியானா நீ சேஃப் ஆகிடும், இல்லைன்னா திருப்பியும் வந்து உன்னை பிடிச்சி தொலையும். சரி, நான் கம்மிங் டு ராமானுஜம். அவருக்கு நல்ல சிஷ்யங்கள்லாம் இருந்தாங்கன்னு சொன்னேன். அவர் குருவுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கார். ஸோ ஈவன் டு திருக்கோஷ்டியூர். அங்கே திருக்கோஷ்டியூர் நம்பியோட பொண்ணு இல்லையா, அவர் பேர் அத்துலாய். இவர் 18 தடவை அந்த குரு இவரை வர சொன்னார், நீ உங்கள்கிட்ட இன்னும் மெச்சூரிட்டி வரல, வா வான்னு சொல்லிட்டு. இவர் நீ யார் வந்திருக்கிறது அப்படின்னார். அவர் நான் ராமானுஜர் வந்திருக்கேன், நான் போனால் வானார். அவர் சொன்னது அந்த நானுங்கிற பாடிலி இனிபிஷன் ஈகோ போனால் வரணும்னு சொல்லிட்டு. இவருக்கு அது தெரியல, ஒவ்வொருத்தரையும் நான் ராமானுஜன்னார். அதுக்கப்புறம் 18வது தடவை போகிறபோது இவர் வந்து சொன்னார் அடியேன் அப்படின்னார்.
உங்களுடைய அடி பிடித்த பற்றி நின்ற பாவங்கள் பாற்ற வேண்டியன்ற மாதிரி அந்த குருவுடைய பாத கமலங்களை பிடித்தவன் அர்த்தம். அடியோங்கள் அடியோங்கள் அடியோங்களே, இதுதான் வந்து வைஷ்ணவம். அடியவருக்கு அடியவருக்கு அடியவர்னு. அப்போ சரி வான்னு சொல்லிவிட்டு அவருக்கு ஓம் நமோ நாராயணாயா மந்திரம் கொடுத்துட்டு இதை யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்றார். சொன்னால் என்ன ஆகும், அவங்கெல்லாம் வந்து இதுக்கு போயிடுவாங்க, சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவாங்க. அண்டு நீ சொன்னியானா நீ நரகத்துக்கு போயிடுவ அப்படின்னு. இவர் ஒன்றும் சொல்ல, நேராக போய் திருக்கோஷ்டியூர் கோயில் கோபுரத்து மேலே ஏறி எல்லோரும் வாருங்க வாருங்க வாருங்க, உங்களெல்லாம் நான் வந்து வைகுண்டத்துக்கு அனுப்பிச்சிடுறேன், மோட்சத்துக்கு அனுப்பிச்சிடுறேன், என்கிட்ட சாவி இருக்குதுன்ட்டு எல்லோரையும் கூப்பிட்டு எட்டெழுத்து மந்திரத்தை எல்லோரும் சொல்லுங்க அப்படின்ட்டார். குரு வந்து கேட்குறாரு, ஏண்டா பாவி, இப்போ தானே சத்தியம் பண்ணி கொடுத்த, ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிற, நரகத்துக்கு போவேன்னு. அப்போ ராமானுஜர் சொன்னாராம், நான் ஒருத்தன் நரகத்துக்கு போகிறதுனால இத்தனை பேர் சொர்க்கத்துக்கு போகிறாங்கன்னா நான் வந்து அதுக்கு உடன்படுறேன், எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை போங்க அப்படின்னாராம். அந்த அளவுக்கு ஒரு உத்தமமான குரு இருந்தார். அவருடைய குருவோட குழந்தை பொட்ட குழந்தை அத்துலாயின்னு பேர், அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இந்த காலத்து மாதிரியே அந்த காலத்துலேயும் சில சிறுமூஞ்சி மாமனார் மாமியாருங்க இருந்திருக்கும். அண்டு அந்த வைஷ்ணவ குருக்கிட்ட என்ன துட்டு இருந்துக்கு போகுது, நீ என்ன சீதனம் கொண்டாந்த, நீ என்ன சீர்வரிசை கொண்டாந்தான்னு அந்த அத்துலாயை டெய்லி போட்டு திட்டிக்கின்னே இருப்பாங்க. இப்போ ராமானுஜர் என்ன பண்ணுறாரு, தன்னுடைய ஒரு சிஷ்யனை கூப்பிட்டு, நீ அத்துலாயோட மாமியார் வீட்டுக்கு அங்கே இருக்கிற மாட்டு தொழுவத்தில் மாடுங்களை மேய்க்கிறது, பால் கறந்து கொடுக்கறது, இந்த வேலையை செய்யணும். கேட்டால் என்னுடைய குரு ஆளவந்தார் சுவாமிகள் என்னை போய் கைங்கரியம் பண்ண சொல்லி உங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காரு, வேலை செஞ்சு அந்த கடனை கழிக்க சொல்லியிருக்காருன்ட்டு. அந்த மாதிரி அத்துலாய் வீட்டுக்கு வந்து ராமானுஜருடைய ஒரு சிஷ்யர் வேலையெல்லாம் செஞ்சாருன்றது கூட பதிவாகி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். அதனால் ராமானுஜர் வாழ்க்கைன்றது ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கை. அவர் வந்து தமருகந்த திருமேனி அப்படின்வாங்க. இன்றைக்கி ஸ்ரீபெரும்புதூர் இருக்கு இல்லையா, அங்கே ராமானுஜருக்கு வருது, அதில் அவர் தன்னை வச்சாருன்னு சொல்லுவாங்க. இது இந்த மாதிரி ஸ்ரீரங்கத்தில் வச்சுருக்காங்க இல்லையா, அது எம்பம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அந்த மாதிரி ராமானுஜர் என்பவர் வைஷ்ணவர்களை பொறுத்த மாத்திரம் இன்றைக்கும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கார். அவங்களுக்கு அவர் தான் லக்ஷ்மணனாக இருந்து, இளைய பெருமாள்னு வாங்க, லக்ஷ்மணன் இருந்து இவங்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக வந்தவர். ராமானுஜன்னா ராம அனுஜன், ராமனுக்கு தம்பி அப்படின்னு அர்த்தம். அண்டு வைஷ்ணவத்தில் அவருக்கு இணையாக யாரையாவது சொல்லணும்னா வேதாந்த தேசிகரை சொல்லலாம். அவருக்கு இணையாக வேதாந்த தேசிகர். ஆனால் வேதாந்த தேசிகருடைய பாலிசிஸ் வேறு. அவர் காஞ்சிபுரத்தில் தான் இருந்தார். அவரும் வித்யாரண்யர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய மகான் இருந்தார். இவங்க ரெண்டு பேரும் கிளாஸ்மேட்ஸ். வித்யாரண்யர் விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துக்கு போய் ராஜகுரு ஆயிட்டார். ஏன்னாரு, அவர் மகாலட்சுமியை பூஜை பண்ணுறாரு. மகாலட்சுமி அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்துட்டு, அப்பா இந்த பிறவியில் நான் உனக்கு பணத்தை கொடுக்க முடியாது, அடுத்த பிறவியில் தர்றேன்னு. அவர் கொஞ்சம் இருன்னு சொல்லி பூணூலை அறுத்து போட்டு எதிரில் இந்த குளத்தில் போய் முழுகிட்டு வெளியே வந்து அடுத்த பிறவி வந்தாச்சு, அதனால் இப்போ கொடுன்னு அந்த மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டு அப்படியே தங்கத்தை கொட்டுறா. இவர் கொஞ்ச நேரம் கழித்து தலைமையில் கை வச்சு உட்காந்துக்கிட்டார். ஏண்டான்னு, நீ சொன்ன பேச்சு கேட்டிருந்தால் அடுத்த பிறவியில் நான் இதை வச்சு அனுபவிச்சிருக்கலாம். இப்போ நான் தான் சன்னியாசி ஆகி போயிட்டேனே, பணத்தை நான் அனுபவிக்க முடியாது, இப்படி ஒரு முட்டாள்தனத்தை பண்ணிட்டேனேங்கிறார். மகாலட்சுமி யோசனை பண்ணிப்பார், தெரியும். தியானத்தில் உட்காந்து பார்க்குறாரு. 2 பசங்க ஆடு மாடு மேய்ச்சின்னுக்கிறானுங்க, ஹரிஹரர் புக்கர். அவங்க ஷெப்பர்ட் பாய்ஸாக இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு ராஜா ஆகிற யோகம் இருக்குது. அதனால் இவர் போய் தேடி இவருக்கு கிடைச்ச பணத்தெல்லாம் அவங்க 2 பேருக்கு கொடுத்து விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி இவர் ராஜகுருவாக இருந்து எத்தனையோ கோயில்களுக்கெல்லாம் வந்து இவருடைய பணத்தினால இவர் ரெனோவேஷன் செஞ்சார், புனருத்தாரணம்லாம் செஞ்சார். ஆஸ் எ தேங்க்ஸ் கிவிங் சிருங்கேரியில் எங்கள் சாரதா பீடத்துக்கு போகிறீங்க இல்லையா, சாரதா பீடத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு பயங்கர ஒரு ஷேப்பில் வந்து 3 பக்கம் கேட் வச்சு ஒரு சந்நிதி இருக்கும். அது வித்யாரண்யருடைய அதிஷ்டானம். அதிஷ்டானம்னா மகானுடைய சமாதின்னு அர்த்தம். அங்கே இருக்குது. பக்கத்தில் அம்பாள் மாதிரி ஒரு சிலை கூட வச்சுருப்பாங்க. இன்றைக்கும் அங்கே இருக்குது. ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஆள் வித்யாரண்யர். அவர் வேதாந்த தேசிகரை கூப்பிட்றாரு, நீ வந்துடு, நம்ம 2 பேரும் இந்த மாதிரி விஜயநகர சாம்ராஜ்யமே எனக்கு தான் இப்போ அப்படின்னா. இவர் சொல்கிறாரு, விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தில் வந்து நான் வந்து வடை பாயசம் சாப்பிட்றத விட இங்கே வரதராஜரோட இருந்துக்கிட்டு கூழோ கஞ்சியோ குடிச்சிட்டு இருந்துட்டு போகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே இருந்துட்டார். ஸோ அவரை பிடிக்காத கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு ஊமையை அனுப்புகிறாங்க அவர்கிட்ட.
போயிட்டு உன் கல்யாணத்துக்கு பணம் வேணும்னு கேடு வேதாந்த தேசிகர்ன்ட்டு. அவங்க நோக்கம் என்னென்னா இவரால் முடியாதுன்னு ப்ரூவ் பண்ண சிரிக்கலான்றதுக்காக. இவர் அம்மா பரீட்சை உனக்கு தான் எனக்கு இல்லை அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல அவர் பாட்டு பாடுறார். மகாலட்சுமி ஏதோ இருக்குது வேதாந்த தேசிகர் பாடினது இருக்கு பாரு, பாடு. ईशानां जगदोऽस्य वेङ्कटपतेर् विष्णो परां प्रेयसीं तत्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तक्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिवल्लभयुगां पद्मासनस्तां श्रियम्. ஓகேவா, இதை பாரு. இன்றைக்கி நீ வரதராஜசாமி கோயிலில் மகாலட்சுமி சந்நிதியில் போனால் வேதாந்த தேசிகருக்கு இந்த இடத்துல தங்க மழை கொட்டின இடம் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த அம்மா சொல்கிறான், அவன் பரம தத்திரம் பிடிச்சவன் அப்படின்னு. நான் என்ன பண்ணுறதுமா, எனக்கு பரிசு வச்சுருக்காங்க, அது ஒன்றும் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் நான். சரி, அவனை கோணி பிடிக்க சொல்லு, எவ்வளோ அதில் நிற்கிதோ அவ்வளோதான் அவனுக்குன்னு. ஸோ அப்படியே கோணியில் காயின் கொட்டுது. இவன் நீங்கள் அரிசி கடையில் இப்படி இப்படி குளிக்கிற மாதிரி அவன் இன்னும் குலுக்கி எல்லாம் கீழே வந்துச்சு. கோணியில் கொஞ்சம் தான் மிஞ்சி. அப்போது இது காஞ்சிபுரத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி, இது நிஜமாகவே நடந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க 2 பேர் மாதிரியே ஆதிசங்கருடைய வாழ்க்கையில் நடந்துச்சு. ஆதிசங்கர் இருந்தபோது அவர் பிக்ஷாவந்தனத்துக்கு போகிறாரு. பிக்ஷாவந்தனா நான் வீடு வீடாக போய் பிச்சை எடுத்து சாப்பிடணும். பிரம்மச்சாரி சன்னியாசிகள் அதை தான் செய்யணும். அப்போது ஒரு ஏழை பொம்பளை வீடெல்லாம் தேடி பார்க்குறா, ஒன்றும் கிடைக்கல. கடைசியில் ஒரு வாழ்ந்து போன அம்மலான்வாங்க இல்லையா, நெல்லிக்காய், அதை கொண்டாந்து போடுறான். இவர் உலகத்தில் இவ்வளோ பரம தைரியத்தை தரித்திரத்தை வச்சிருக்கியா அம்மா அப்படின்றார் மகாலட்சுமி கிட்ட. ஒரு காதில் சரீரம் இல்லாத குரலாக சரீரி வருது. மற்றவனுக்கு ஒத்தாசை பண்ண முடியாதவனுடைய பச்சாத்தாபத்தினால இந்த உலகத்துக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு. உன் திருவுள்ளம் அதுவானால் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் பாடுறார். அப்படியே அந்த இடத்துல தங்கத்தில் நெல்லிக்காய் இருக்குது. இன்னைக்கு கூட நீங்கள் பாரதப்புழான்னு ஒரு இடம் இருக்குது, அந்த இடத்துக்கு காலடியில் இருக்குது. காலடிக்கு போனீங்கன்னா அங்கே வந்து சிருங்கேரி மடாதிபதிகள்லாம் கட்டின ஒரு அஷ்டலட்சுமி கோயில் இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன இடம் வச்சு அங்கே செவுத்தில் எழுதியிருப்பாங்க, இந்த இடத்துல தான் தங்கமழை பொழிஞ்சதுன்னு. அட்சய திருதி வருது இல்லையா, அட்சய திருதின்றது மகாலட்சுமி தங்கமழையை பொழிஞ்சி அந்த தங்க காசு கொடுத்த நாள். பாடு. அங்கம் ஹரேஹி புலகபூஷணமாஸ்ரயந்தி பிருங்காங்கனீவ முகுலாபரணம் தமாலம் அங்கீகிருதா கில விபூதிரபாங்கலீலா மாங்கல்யதாஸ்து மம மங்கள தேவதாயாக. மகாலட்சுமி அவர் பாடினது. அப்போ பாரு, வேதாந்த தேசிகர் ஒரு பக்கம், ஆதிசங்கரர் ஒரு பக்கம், வித்யாரண்யர் ஒரு பக்கம், இவங்கெல்லாம் வெறும் பாட்டு பாடியே படிச்சிருக்காங்க. அப்போ நம்ம ஒரு நாயன்மார்கள்லாம் என்ன சோப்பலாங்கிங்களா அப்படின்னா அப்படியும் இல்லை. இவங்க வாசித்திரவே காசு நல்குவீர்னு பாடுறாங்க. வாசித்தீரவே காசு நல்குவீர் மாசில் மிழலையீர். திருவேலிமலைன்னு ஒரு இடம், பஞ்சகாலம். அப்போ அப்பர் சுவாமியும் ஞானசம்பந்த மூர்த்தியும் பாடுறாங்க. இந்த பக்கம் ஒரு கோல்டு காயின், அந்த பக்கம் ஒரு கோல்டு காயின் கடவுள் கொடுக்குறாரு. அவங்கெல்லாம் கஷ்டப்படணும்னு அவங்க தலையெழுத்து. ஆனால் நீங்கள் பக்தர்கள் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன்னு கொடுத்தா அந்த பஞ்ச காலத்தில் தீத்தாங்க. அந்த பாட்டு தான் இது. மாசின் மிழலையீர் ஏசல் இல்லையே இறைவனாயி நீர் மறைக்கொள் மிழலையீர் கரைக்கொள் காசினை முறைமை நல்குமே செய்யமே நீர் மெய்கொள் மிழலையீர் பைகொள்ளரவி நீர் உய்ய நல்குமே நீரு பூசி நீர் ஏறதேறி நீர் கூறு மிழலையீர் பெரும் அருளுமே. இது பண்ணீங்களா? மகாலட்சுமி அஷ்டகம் பண்ணீங்க, நமஸ்தே சுமஹமாய் பண்ணீங்க, அதை பாடுங்க. இதுக்கு பாடினா கூட துட்டு வரும். நமஸ்தே சு
नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान्यरः सर्वसिद्धिम् अवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वथा एककाले पठेत् नित्यं महापापविनाशनं இது சைக்கலாஜிக்கல் கேட்சி. ஒரு தடவை படிச்சேன்னா இவ்வளோ துட்டு கிடைக்கும், 2 தடவை படிச்சா அப்படி சொல்கிறது அதெல்லாம் நம்பாத. பாட்டு மகாலட்சுமி கிட்ட ஓகே அவ்வளோதான். அது விட்டு ஒரு தடவை படித்தா இது, 100 தடவை படித்தா இது எல்லாம் சும்மா கேட்சி. அப்படியாவது நீ படித்து தொலைக்கிறான்னு பார்க்குறாங்க. ஓகே. பாசுரம் பாடி உன் பதமலர் சேரவே நாவிடை செந்தமிழ் நர்த்தனம் ஆடவே ஓய்வென சயனமுன் அழகினை பாடவே ஒளிவர ஒளிவர ஓமெனும் நாதமே கவியில் ஒரு மாலை கலையில் ஒரு மாலை சாற்றி பணிந்தேன் இரங்கனே புவியில் நல்வாழ்வு பெற்று சுகமாக போற்றி தொழுதேனே ரங்கனே ஜன்ம ஜன்மங்கள் தொடரும் வினை தீர சூழும் துயர் விடவே ஸ்ரீரங்கநாத குரு சேவை காண உயர் ஞானம் வந்து சேரும் உன் கோவில் வந்து விழுகின்ற போது என் பாவம் தானே தீரும். குறை ஒன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றுமில்லை கோவிந்தா.